Hello friends, I am Narvade Patil and you are welcome to my YouTube channel K2 English Grammar. This is the second. Today we are going to start the next type of verb, intransitive verbs. Intransitive verbs means akarmak kriyapade. In the previous video we have seen about the transitive verb and its type. Let us see now what is intransitive verb. A verb which does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb. An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. What is intransitive verb? An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. जेव्हा एखादं क्रियापद हे ट्रान्झिटिव्ह असते तेव्हा त्या क्रियापदाची म्हणजे दाखवलेली जी क्रिया असते सब्जेक्टपासून ऑब्जेक्टकडे जाणारे असते. इट पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. म्हणजे कर्त्याने केलेली क्रिया कर्मावर घडते. जर कर्त्याने केलेली क्रिया कर्मावर घडत असेल तर त्याला म्हणतो ट्रान्झिटिव्ह वर्ब. परंतु इंट्रान्झिटिव्ह वर्बमध्ये मात्र वर्ब हे असं असते अन ॲक्शन विच डज नॉट पास ओव्हर टू अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे ती क्रिया पास होत नाही कर्त्याकडून कर्माकडे. ज्या वाक्यात कर्त्याची कर्मावर क्रिया घडत नाही, क्रियापदाला अर्थपूर्ण करण्यास कर्माची गरज पडत नाही, अशा क्रियापदाला अकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. लेट अस सी सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. Birds fly. In the given sentence, birds is the subject and fly is verb. There is no object and it is meaningful also. दिलेल्या वाक्यात ऑब्जेक्ट नाही आणि अर्थपूर्ण आहे. बर्ड्स फ्लाय, पक्षी उडतात. सब्जेक्ट अँड वर्ब इज गिवन. देर इज नो ऑब्जेक्ट, नो कॉम्प्लिमेंट. रिव्हर्स फ्लो, नद्या वाहतात. सब्जेक्ट अँड वर्ब, नो ऑब्जेक्ट बिकॉज फ्लो. दिस इज इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. शी स्माइल्स. Smiles is intransitive verb. After verb there is not object. Wind blows. वारा वाहतो. Blows after no object. The sun shines. सूर्य तळपतो. After shines there is no object. Dog bark. कुत्रे भुंकतात. There is no object after bark. But you will get confused. In the previous video we have seen what are the transitive verbs, and again there are two types of transitive verbs, and I have not given the list of transitive verbs, and if I give the list of intransitive verbs you will get confused, and we cannot say particular verbs are transitive and particular verbs are intransitive. Some of the verbs can be used transitively as well as intransitively. So it will be wrong to say that the particular verb is transitive or intransitive. असं म्हणणं चुकीचं होईल की हे विशिष्ट क्रियापद ट्रान्झिटिव्हच आहेत, हे इंट्रान्झिटिव्हच आहेत. त्याची लिस्ट द्या आम्हाला. काहीच क्रियापदे असतात फक्त ट्रान्झिटिव्हली वापरल्या जातात आणि काहीच क्रियापदे असतात वी कॅन यूज ओनली इंट्रान्झिटिव्हली. पण बाकी काही असे क्रियापदे असतात, सम ऑफ द वर्ब्स आर दे कॅन बी यूज्ड ट्रान्झिटिव्हली आणि इंट्रान्झिटिव्हली बोथ वेज. काही क्रियापदे फक्त ट्रान्झिटिव्हली वापरल्या जातात, काही क्रियापदे फक्त इंट्रान्झिटिव्हली वापरल्या जातात आणि काही क्रियापदे ट्रान्झिटिव्हली आणि इंट्रान्झिटिव्हली सकर्मक आणि अकर्मकरित्या वापरल्या जातात. लेट अस सी द एक्झाम्पल्स. लेट अस सी द यूज ऑफ वर्ब ट्रान्झिटिव्हली अँड द सेम वर्ब्स लेट अस यूज इंट्रान्झिटिव्हली. नंबर वन, एक्झाम्पल नंबर वन. द बॉय रॅन अ रेस. Here ran is a transitive verb. The boy subject, ran verb, a race object. The boy ran a race. There is object after the transitive verb ran. Now the same verb let us use intransitively. ह्याच क्रियापदाला आपण intransitively वापरूया. The boy ran. मुलगा पळाला. अर्थपूर्ण आहे. It gives us complete meaning. And ran is used intransitively in the given sentence. Second sentence. The peon is ringing the bell. सेवक सिपाही घंटा वाजवत आहे. द प्यून इज रिंगिंग द बेल. द बेल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इज रिंगिंग.
So this is ringing, we say transitive verb. The bell is ringing, घंटा वाजत आहे, it is automatically ringing. That action doesn't pass from subject to object. The bell is ringing, ringing is used intransitively in the another sentence. The bus, she stopped the bus. She stopped the bus, तिने बस थांबवली. Stopped is the transitive verb and the bus is object. The bus stopped. The bus is subject and stopped is the verb. There is no object after it, so we have used here stopped intransitively. He broke the glass. Broke is transitive verb. The glass is object. This is monotransitive verb. The glass broke. Glass फुटला. The glass is subject and broke is object. Here in the given sentence broke we have used intransitively. म्हणजे एखाद्या क्रियापदाला ट्रान्झिटिव्ह आहे किंवा इंट्रान्झिटिव्ह आहे असे म्हणण्या अगोदर वाक्याला काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे आणि पाहिल्याच्या नंतर आपण सांगू शकतो वेदर द पर्टिक्युलर वर्ब इज यूज्ड ट्रान्झिटिव्हली ऑर इंट्रान्झिटिव्हली इन द गिवन सेंटेन्स. आफ्टर दॅट वी हॅव टू से. अदरवाइज इफ समवन इज आस्किंग यू suppose open, whether this is transitive or intransitive verb, we should say use it in the sentence, then I will tell you. वाक्यात वापरायला लावा, त्याच्यानंतर जर ऑब्जेक्ट येत असेल सांगायचं दिस इज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आणि त्याच्यात जर ऑब्जेक्ट वगैरे काही नसेल येत नसेल तर सांगायचं इंट्रान्झिटिव्ह आहे. ह्या पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करणं आवश्यक आहे. अगेन इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्सचे दोन प्रकार आहेत. जसे ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्सचे दोन प्रकार आहेत तसे इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्सचेही दोन प्रकार आहेत. नंबर 1 वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अँड नंबर 2 वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन. आता इंट्रान्झिटिव्ह वर्बवर आणखी थोडी माहिती पाहूया. इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स नंतर ऑब्जेक्ट येत नाही. इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स नंतर ऑब्जेक्ट येत नाही पण एखादा शब्द जसे नाम विशेषण किंवा फ्रेज येऊ शकते त्यालाच आपण पूरक म्हणजेच कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. थोडक्यात ज्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कॉम्प्लिमेंट आवश्यक असते त्या वाक्यातील क्रियापदास वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन असे म्हणतात. आता ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. कधी कधी क्रियापदानंतर एखादं नाऊन येते ते ऑब्जेक्ट नसते कॉम्प्लिमेंट असते. ॲडजेक्टिव्ह येते कधी ॲडव्हर्ब येते एखादा फ्रेज येतो. अशा वेळेला वर्ब नंतर येणारा भाग हा ऑब्जेक्ट असावाच असे काही नाही. इट मे बी कॉम्प्लिमेंट ऑल्सो because if the verb is intransitive we do not use any object after that verb. That verb does not take any object after it but it can take any complement. Then what is the complement? A complement is that which completes the predicate. Complement म्हणजे काय? A complement is that which completes the predicate. सेंटेन्सला आपण दोन विभागात विभागणी करतो. We can divide the sentence in two parts. दॅट इज सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट अशी आपण वाक्याची विभागणी करतो. वाक्याचे दोन भाग पाडतो. सब्जेक्ट तर आपल्याला कळते. प्रेडिकेट म्हणजे काय? रिमेनिंग पार्ट जे आहे सब्जेक्टला सोडून वर्ब आणि दुसरा जे काही भाग असेल कधी कधी वर्बच असेल कधी वर्ब नंतर ऑब्जेक्ट असेल कधी वर्ब नंतर रिमेनिंग पार्ट म्हणजे कॉम्प्लिमेंट असेल. त्या सर्व भागाला आपण म्हणतो कॉम्प्लिमेंट विच हेल्प्स टू कम्प्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेन्स. त्या वाक्याला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मदत करते. त्या क्रियापदाला मदत करणारा भाग जो असतो तो कॉम्प्लिमेंट असतो. कारण क्रियापद म्हणजे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा शब्द असतो आणि त्या क्रियापदाने अर्थ पूर्ण होत नसेल विदाऊट ऑब्जेक्ट पूर्ण होत नसेल तर ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काहीच न घेता डायरेक्ट पूर्ण अर्थ होत असेल वर्ब नंतर त्याला इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणतो. इंट्रान्झिटिव्ह आहे परंतु आणखी कशाची तरी मदत लागते ऑब्जेक्ट मात्र नक्कीच लागत नाही त्याला कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. म्हणून जसा हा शब्द पुढे येतो विदाऊट ऑब्जेक्ट त्याला आपण म्हणतो कॉम्प्लिमेंट. फॉर एक्झाम्पल अ डॉग इज ॲन ॲनिमल. इन द गिवन सेंटेन्स अ डॉग इज, इफ वी से अ डॉग इज कुत्रा आहे इट डझंट गिव्ह अस कंप्लीट मिनिंग. अर्थ पूर्ण होतो का? नाही. पुढे लिहावं लागलं ॲन ॲनिमल. ॲन ॲनिमल इज अ नाऊन. हे नाऊन वापरलं आहे. इज या क्रियापदानंतर नाऊन वापरलेलं आहे परंतु ॲन ॲनिमल हे काही ऑब्जेक्ट होत नाही. जर ऑब्जेक्ट असतं तर याला पॅसिव्हाइज करता आलं असतं. पॅसिव्हाइज करून पहा. अ डॉग इज ॲन ॲनिमल. ॲन ॲनिमल इज असं काही करता येते काही येत नाही चुकून जाईल. म्हणून इज जे आहे
इट इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन. इज नंतर ऑब्जेक्ट तर येत नाही. ॲम इज आर नंतर वॉज वेअर नंतर टू बीच्या रूपानंतर बिकॉज ॲम इज आर वॉज वेअर आर युज्ड ॲज मेन व्हर्ब्स ॲज वेल ॲज हेल्पिंग वर्ब. याच्यानंतर दुसरं मुख्य क्रियापद आलं तर याला हेल्पिंग व्हर्ब म्हणतात. याच्यानंतर दुसरं क्रियापद आलं नाही, यालाच मेन व्हर्ब म्हणून वापरलं तर हे इंट्रॅन्जिटिव्ह. इंट्रॅन्जिटिव्ह तर होईलच, परंतु व्हर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन होईल. म्हणून आपण जसे म्हणतो स्पेशल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स म्हणतो, यांना स्पेशल ऑक्झिलरीज किंवा प्रायमरी ऑक्झिलरीज म्हणण्याचं कारण असं, सम ऑफ द व्हर्ब्स आर युज्ड ॲज मेन व्हर्ब्स अँड हेल्पिंग व्हर्ब्स. या ठिकाणी आपण हेल्पिंग व्हर्ब म्हणून वापरलं, ही अवस्था वगैरे दाखवण्याचं कार्य करतात. हे अवस्था असेल किंवा स्टेट ऑफ बिईंग असेल, याच्याने ॲक्शन पुढे पास होत नाही. अँड ॲन ॲनिमल इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ द इंट्रॅन्जिटिव्ह वर्ब इज. दिलेल्या वाक्यामध्ये ॲन ॲनिमल जे आहे दॅट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ द इंट्रॅन्जिटिव्ह वर्ब इज. द मॅन सीम्स टायर्ड. आता पुढील वाक्यामध्ये द मॅन सीम्स टायर्ड. द मॅन सीम्स माणूस दिसतो, अर्थपूर्ण नाही, कसा दिसतो? टायर्ड. टायर्ड हे क्रियापदाचं जे भूतकाळी रूप आहे त्याला ॲडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलेलं आपण. द मॅन सीम्स टायर्ड, माणूस थकलेला दिसतो. The thief always lives in fear. The thief always lives in fear. Fear is in fear, that is complement, and lives is verbs of incomplete predication. She became sad. Sad is adjective after became. She became sad. Became is intransitive verb, and that is verbs of incomplete predication. He sat into chair. He sat into chair. Sat is verbs of incomplete predication. We can explain this. The underlined words or which we have put in the boxes in the sentences do not make complete sense by themselves. Something is added to each word to complete the sense.